जिसने श्रेष्ठ गुरु प्राप्त कर लिया उसने पूर्ण जीवन एवं उसकी सार्थकता प्राप्त कर ली। शारदा तिलक में श्रेष्ठ गुरु के विषय में लिखा है, मातृत पितृत शुद्ध शुद्ध भावो जितेन्द्रिय सर्वागमानां सारग्न सर्वशास्त्रार्थ तत्ववित् परोपकार निरतो जप पूजादि तत्परः अमोघ वचन शांतो वेद वेदार्थ पारगः योग मार्गानुसंधायी देवता हृदयंगम इत्यादि गुण संपन्नो गुरु सएव सम्मतः। अर्थात श्रेष्ठ गुरु वही कहा जा सकता है जो मातृकुल एवं पितृकुल से पवित्र होता है तथा नित्य ही उसके चित्त में समन्वय भाव का सागर लहराता हो। वह इंद्रियों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करने वाला, सभी आगम ग्रंथों का ज्ञाता एवं समस्त शास्त्रों का जानने वाला हो। सफल गुरु वही कहा जा सकता है जो हर क्षण दूसरों की भलाई में निरत रहे, जब पूजा ध्यान में दक्ष हो, उसके वचन अमोघ एवं सिद्ध हो, शांत प्रकृति हो तथा वेदों के मर्म का जानने वाला हो, योग मार्ग का अनुसंधान करने वाला, देवताओं को प्रिय तथा आगम निगम में निष्णात हो। ऐसा ही व्यक्ति सही अर्थों में गुरु कहलाने का अधिकारी होता है। जहां गुरु के लिए इतने बंधन एवं मर्यादाएं रखी है, वही शिष्य योग्य शिष्य के लिए भी कुछ नियम उपनियम रखे हैं, जिनकी कसौटी पर खरा उतरने पर ही वह सही अर्थों में शिष्य कहलाने का गौरव पा सकता है। शिष्य कुलीन शुद्धात्मा पुरुषार्थपरायण अधीत वेद कुशल दूर मुक्त मनोभव हितैषी प्राणिनां नित्यम आस्तिकस्त्यक्त नास्तिकः स्वधर्म निरतो भक्त्या पितृमातृहितोद्यतः वामनः काय वसुभिर्गुरु शुश्रूषणे रतः त्यक्तादिमानो पुरुषो जाति विद्या धनादिभिः गुर्वाज्ञापालनार्थं हि प्राणव्ययरतोद्यतः विहत्य च स्वकार्याणि गुरुकार्यरतः सदा दासवन्निवसेद्यस्तु गुरौ भक्त्या सदा शिशुः कुर्वन्नाज्ञां दिवारात्रौ गुरुभक्तिपरायणः आज्ञाकारी गुरुशिष्यो मनोवाक्काय कर्मभिः मंत्रपूजा रहस्यानि योगायति सर्वदा त्रिकालं यो नमस्कुर्यादागमाचार तत्त्ववित् स एवं शिष्यः कर्तव्यो नेतरः स्वल्पजीवनः एतादृशगुणोपेतः शिष्यो भवति नापरः। शिष्य के लिए यह आवश्यक है कि वह सदैव पुरुषार्थ परिश्रम करने में तत्पर रहे, वेदों के बारे में जिज्ञासा एवं ज्ञान हो तथा उसे जो भी कार्य सौंपे सुदृढ़ता तत्परता एवं चातुर्यता से उसे संपन्न करे। इसके साथ ही इस बात की शिष्य में नितांत आवश्यकता है कि वह काम वासना से दूर हो तथा काम क्रोध व लोभ जैसे दुर्गुणों को अपने से काफी दूर रखता हो। शिष्य समस्त प्राणियों के हित को चाहने वाला आत्महित चिंतक आस्तिक तथा प्रभु चरणों में पूर्ण श्रद्धा रखने वाला हो, जो अपने धर्म का कट्टरता से पालन करता हो तथा जिसकी माता पिता के प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति हो। योग्य शिष्य की पहली और आखिरी कसौटी यह है कि वह गुरु के प्रति घमंड प्रदर्शित न करे। जाति कुल या धन की वजह से गुरु से अपने को सर्वोपरि ना समझे तथा स्वयं के शरीर से, मन से तथा धन से गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित भाव हो। त्वदीयं वस्तु गोविंदा तुभ्यमेवं समर्पयेत की भावना
उसके विचारों में हो। शिष्य पद का वही अधिकारी हो सकता है जो अपने गुरु की आज्ञा को प्राण समर्पित करके भी पूर्ण करे, परंतु फिर भी मन में किसी प्रकार का दर्प या घमंड न आवे। अपने कार्यों का भी विहनन कर गुरु के कार्यों को पूर्ण करे। गुरु के पास नित्य दासवत विनम्र रहकर सीखने को उद्यत रहे, जिसका व्यवहार शिशुवत हो तथा दिन रात गुरुहित में ही सचेष्ट रहे। मन वाणी एवं कर्म से गुरु की आज्ञा का पालन करे तथा नित्य गुरु के चरणों में बैठकर वे जो भी सिखावे उसे श्रद्धापूर्वक स्वीकार कर मनन करे। शिष्य के लिए यह भी आवश्यक है कि वह गुरुमुख से प्राप्त रहस्यों को गोपन रखे और बिना गुरु की आज्ञा के उसे उजागर न करे। इस प्रकार के गुणों से संयुक्त हो वह सच्चा शिष्य पद प्राप्त करने का अधिकारी होता है। శ్రేష్ఠ గురువును పొందిన వారికి పరిపూర్ణ జీవనము దాని సార్థకత లభిస్తాయి అని లోకోక్తి. శారదా తిలకంలో శ్రేష్ఠుడైన గురువును గురించి ఇలా రాశారు: మాతృత పితృత శుద్ధ శుద్ధభావో జితేంద్రియ సర్వాగమానాం సారజ్ఞ సర్వశాస్త్రార్థతత్వవిత్ పరోపకార నిరతో జప పూజాది తత్పరః అమోఘవచన శాంతో వేద వేదార్థపారగః యోగమార్గానుసంధాయి దేవతా హృదయంగమ ఇత్యాది గుణ సంపన్నో గురుః సయేవ సమ్మతః. తల్లిదండ్రుల వంశాల వైపు నుంచి పవిత్రుడు, హృదయంలో నిరంతరం సమన్వయ భావ సముద్రం పొంగులెత్తేవాడు, ఇంద్రియాలను పూర్తిగా జయించినవాడు, సమస్త ఆగమ గ్రంథాలు తెలిసినవాడు, సమస్త శాస్త్రాలు ఎరిగినవాడు, ప్రతిక్షణం ఇతరులకు మేలు చేసేవాడు, జప పూజ ధ్యానాలతో దక్షత కలవాడు, అమోఘ సిద్ధ వాక్కు కలవాడు, శాంత స్వభావుడు, వేద రహస్యాలు తెలిసినవాడు, యోగ మార్గంలో ప్రవృత్తుడైనవాడు, దేవతలకు ప్రియతముడు, నిగమాగమాలలో నిష్ణాతుడు అయిన వ్యక్తి గురువు అనిపించుకోవడానికి అధికారం కలవాడు అవుతాడు అని అర్థం. గురువు విషయంలో ఇన్ని నిబంధనలు నియమాలు ఉన్నట్లే శిష్యుని యోగ్య శిష్యుని విషయంలో కూడా కొన్ని నియమాలు ఉపనియమాలు ఉన్నాయి. ఆ గీటురాయిపై నిగ్గుదేరినవాడే నిజమైన శిష్యుడనే గౌరవాన్ని పొందగలడు. శిష్యకులీన శుద్ధాత్మా పురుషార్థపరాయణ అతీతవేద కుశల దూర ముక్తమనోభవ హితైషీ ప్రాణినాం నిత్యం ఆస్తికస్త్యక్తనాస్తిక స్వధర్మనిరతో భక్త్యా పితృమాతృహితోద్యతః వామనఃకాయ వసుభిర్గురు శుశ్రూషణే రతః త్యక్తాదిమానో పురుషో జాతి విద్యాధనాదిభిః గుర్వాజ్ఞాపాలనార్థం హి ప్రాణవ్యయరతోద్యతః విహత్య చ స్వకార్యాణి గురుకార్యరతః సదా దాసవన్నివసేద్యస్తు గురౌ భక్త్యా సదా శిశుః కుర్వన్నాజ్ఞాం దివారాత్రౌ గురుభక్తిపరాయణః ఆజ్ఞాకారీ గురుశిష్యో మనోవాక్కాయ కర్మభిః మంత్రపూజా రహస్యాని యోగాయతి సర్వదా త్రికాలమ్యో నమస్కుర్యాదాగమాచారతత్వవిత్ స ఏవం శిష్యః కర్తవ్యో నేతరః స్వల్పజీవనః ఏతాదృశగుణోపేతః శిష్యో భవతి నాపరాః. శిష్యుడు నిరంతరం పురుషార్థ సాధనలో పరిశ్రమలో నిమగ్నుడై ఉండాలి. వేదాల విషయంలో జిజ్ఞాసా జ్ఞానం ఉండాలి. నిర్దేశించిన పనిని ఏకాగ్రంగా చాతుర్యంతో పూర్తి చేయాలి. కామవాసనలకు దూరంగా ఉండాలి. కామ క్రోధ లోభాది దుర్గుణాల నుండి దూరంగా ఉండాలి. శిష్యుడు సమస్త ప్రాణుల మేలు కోరేవాడాయి ఉండాలి. ఆత్మహితాన్ని కోరేవాడు, ఆస్తికుడు, ప్రభుచరణాలపై పూర్ణ శ్రద్ధ కలవాడు,
తన ధర్మాన్ని నిష్ఠగా పాలించేవాడు తల్లిదండ్రుల పట్ల శ్రద్ధాభక్తులు కలవాడు అయి ఉండాలి. శిష్యునికి తొలిగీటు రాయి తుదిగీటు రాయి కూడా ఒకటే. అది గురువు దగ్గర అహంకారాన్ని ప్రదర్శించకపోవటం. జాతి కుల ధన విషయాలలో తాను గురువు కన్నా అధికుడిని అనే భావన ఉండరాదు. తను మన ధనాలతో పరిపూర్ణంగా గురువుకు సమర్పితుడు కావాలి. త్వదీయం వస్తు గోవిందా తుభ్యమేవం సమర్పయేత్. ఓ గోవిందా, నీ వస్తువు నీకే సమర్పిస్తున్నాను అనే భావనయే అతడిలో ఉండాలి. గురువు ఆజ్ఞను ప్రాణాలను త్యజించి అయినా పూర్తి చేయగలవాడే శిష్యుడు అయినా మనస్సులో ఎలాంటి దర్పము అహంకారము తలెత్తరాదు. తన పనులను వదులుకొని అయినా సరే గురుకార్యాన్ని పూర్తి చేయాలి. గురువు దగ్గర నిత్యమూ సేవకుని వలె వినమ్రుడై నేర్చుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలి. అతడి ప్రవర్తన శిశువులా ముగ్ధంగా ఉండాలి. రేయింబవళ్ళు గురుహితం కోసమే ప్రవర్తించాలి. మనోవాక్కాయ కర్మల గురు ఆజ్ఞను పాలించాలి. నిత్యము గురుచరణాల వద్ద కూర్చొని గురువు ఏమి నేర్చినా దానిని శ్రద్ధాపూర్వకంగా స్వీకరించి మననం చేయాలి. గురుముఖంగా లభించిన రహస్యాలను గోప్యంగానే ఉంచాలి. గురువు ఆజ్ఞ పొందకుండా వాటిని బయటికి ప్రకటించకూడదు. ఇలాంటి గుణాలు కలిగినవాడే నిజమైన శిష్యుడు అనే పదాన్ని పొందడానికి అధికారి కాగలడు. నారాయణోత్వం నిఖిలేశ్వరోత్వం మాతా పితా గురు ఆత్మా త్వమేవం బ్రహ్మా త్వం విష్ణురుద్రా త్వమేవం సిద్ధాశ్రమో త్వం గురువం ప్రణమ్యం త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వమేవ త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ త్వమేవ సర్వం మమ దేవ దేవా త్వదీయం వస్తు నిఖిలం తుభ్యమేవం సమర్పయేత్. జై గురుదేవ్. పరమపూజ్య గురుదేవ్ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪವಿತ್ರತಮ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರೂಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ.